Hello students, in the last class we began the poem Water written by Channapalli Paradi. So in the last class we discussed and we came to know how water is used as metaphor in the poem. And here we know that how and why the water knows many things, how it is witnessed, how water witnessed many things in the history. And we came to know that water witnessed many struggles and it knows that untouchability never disappears. Okay, we came to know that this poem talks about disparity, discrimination in the name of caste. And we also know that water knows the difference between race and caste and subcaste, and it talks about the agony of the Panchama, how the people of Vada they suffer to take water from the well. And here we began to know the incident which happened in Karamachedu. Okay, here Karamachedu Suvattamma Karamachedu Suvattamma. Here in the last class we came to know that righteous rage of Karamachedu Suvattamma, who opposed the Kama landlords with a water pot, when they asked her not to pollute pond water. Here in this class I have to tell the incident of Karamachedu Suvattamma. What happened? What made Karamachedu Suvattamma to fight against, and what was the incident? Here that incident, which is explained by a famous writer Kati Padmarao. What happened in Karamachedu? Karamachedu is a village in Chirala Taluk in Prakasham district, Andhra Pradesh. Karamachedu is a village. On July 1985, an unfortunate incident took place in Karamachedu. In that village, Karamachedu, two boys, they used drinking water to wash the buckets which were used to feed their buffaloes. These two boys belong to upper caste. They were washing those buckets which were used to feed buffaloes. A Dalit boy opposed that, and these two boys attacked that Dalit boy. And to protect the Dalit boy, Karamachedu Suvattamma, she lifted her vessel. And because of her action, that whole village attacked on the ridge, and it was an unfortunate incident, and many people lost their life. So that's why here the writer of this poem, she says that it knows, water knows this righteous means Tarthika rage of Karamachedu Suvattamma, who opposed the Kamma landlords. Okay, the people belong to upper caste with a water pot. When she asked
not to pollute the water, and they attacked these people. So here, the next night we came to know that the water is witness to centuries of social injustice. Okay, one more second. Who is witness to centuries of social justice in the poem Water? Answer is the water. It is witness to centuries of social injustice. ಶತಶತಮಾನಗಳ ಈ ಅಸಮಾನತೆ, ಅನ್ಯಾಯ ಅದು ವಿಟ್ನೆಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ ನೆವರ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ, ಅದು ಕಣ್ಮರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಅನ್ಯಾಯ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು. When I see water, the writer says that when I see water, I remember how my Vada, which would thirst all day for a glass of water. So we can read in the history how the people belong to lower caste. Okay, they struggle to get a glass of water to satisfy their thirst. Okay, they have to wait. Okay, they have to struggle to get a glass of water. So here the writer says that for us water is not simply H2O. Okay, ಈ ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದು ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ನೀರಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆ, ಏನಂತಾರೆ, ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಅ ಮೈಟಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಳುವಳಿ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿ, ಒಂದು ಚಳುವಳಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಅ ಮೈಟಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಹತ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅಟ್ ದ ಚಾದರ್ ಟೈಮ್. ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒಂದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಚಳುವಳಿ ಇದ್ದಂಗೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮಹತ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್. ಓಕೆ, ಮಹತ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಅಂತನಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಚ್ 20, 1927ರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಮಾರ್ಚ್ 20, 1927ರಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಹದ್ ಅನ್ನುವ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಡ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿನೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಬರೀ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಹೋರಾಟ, ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ರೈಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. A single drop of water embodies years shed over several generations. ಓಕೆ, ಒಂದು ಹನಿ ನೀರಿಗಾಗಿ, ಒಂದು ಕೊಡ ನೀರಿಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೋರಾಟಗಳಾಗಿದೆ, ರಕ್ತ ಕ್ರಾಂತಿಯಾಗಿದೆ, ಜೀವಗಳು ಬಲಿಯಾಗಿವೆ. ಓಕೆ, a single drop of water embodies years shed over several generations. ಓಕೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಜೀವಿಗಳ ಬಲಿ ಅಥವಾ ರಕ್ತ ಕ್ರಾಂತಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಚಳುವಳಿ ಹೀಗೆ ನಡೀತಾನೆ ಬಂದಿದೆ. ವಾಟರ್ ಅದು ವಿಟ್ನೆಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ ದ ಮೆನಿ ಬ್ಯಾಟಲ್ ವಿ ಫಾಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಅವರ್ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಒಂದು ಆ ನೀರಿಗಾಗಿ, ಸಮಾನತೆಗಾಗಿ, ಈಕ್ವಾಲಿಟಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ರಕ್ತದ ಒಂದು ಕೆರೆ ಹರಿದಿದೆ ಅಥವಾ ನದಿನೇ ಹರಿದಿದೆ. ಅವರ್ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್. ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕೆರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸರ್ ಆ ತರ ರಕ್ತ ಹರಿದಿದೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಲಿದಾನ ಆಗಿದೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಜೀವಗಳು ತ್ಯಾಗ ಆಗಿದೆ ಸಮಾನತೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಜೀವಗಳು ತಮ್ಮ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಲಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ವಿ ನೆವರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಟು ವಿನ್ ಈವನ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಡಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕ್ರಾಂತಿ ಆದರೂ, ಹೋರಾಟ ಆದರೂ, ಓಕೆ, ಜೀವಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಆ ಒಂದು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ, ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು, ಅಸಮಾನತೆ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವಿನ್ನೂ ಗೆಲ್ಲೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, when I see water, I remember how we welcomed our weekly bath. If it was a wondrous festival, by the entire village bathed luxuriously twice a day. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಐರನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರು ಆ ವಾಡ ಪೀಪಲ್ ಮತ್ತೆ ಆ ಲೋ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಮಾತ್ರ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದ ರೈಟರ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಹೌ ವಿ ವೆಲ್ಕಮ್ಡ್ ಅವರ್ ವೀಕ್ಲಿ ಬಾತ್. ವೀಕ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಏನಾಯ್ತು, ಎಂಟೈರ್ ವಿಲೇಜ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಟ್ವೈಸ್ ಎ ಡೇ. ಓಕೆ, ದಿವಸಕ್ಕೆ 2 ಸಲ ಬೇರೆಯವರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ನಮಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿವಸ
ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗ್ತಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಆ ತರ ಒಂದು ಶೋಷಣೆಯನ್ನ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನನಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, when I see water, I remember my childhood. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳು ನೆನಪಾಗ್ತವೆ. when we walked miles to reach the big canal. ಓಕೆ, ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಅಥವಾ ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ ತಗೊಂಡು ಸುಮಾರು ದೂರ, ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ದೂರ ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನೀರನ್ನು ತರೋದಕ್ಕೆ. ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೆವಿ ಪಾಟ್ಸ್, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು. ಸೊ ಆ ಕಡೆ ನೀರನ್ನ ತರಿದಾಗ ಆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಂದಿಗೆಗಳನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ, ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ದ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೇನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅವರ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬಸ್ಟಿಂಗ್. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಊತ ಬಂದಿರೋದು, ಕೊಡಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋ ಊತಗಳು, ಗಾಯಗಳಾಗಿರೋದು, ಓಕೆ, ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರೋದು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನನಗೆ ಬಾಲ್ಯದ ಈ ಒಂದು ನೆನಪು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ರೈತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. And what writer remember, ಮತ್ತೆ ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, I remember its thatched roofs of flame, the Mallapalli burned to ashes for a want of water. ಸೊ ನೀರಿಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಗಲಾಟೆಗಳಾಗಿದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಪಲ್ಲೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೂಡ ಒಂದು. ಫ್ಲೇಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತು ಹುಡುಗಿ. ಓಕೆ, ನೀರಿಗಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಹೂ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್? Okay, human beings created caste. In the name of caste, one man has been exploited, has been exploited, and still, okay, many incidents we can see in our society. Okay, exploitation is happening, is occurring ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಯಾವ್ದು ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಕೊಡದ ನೀರಿಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಳು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಶೋಷಣೆಗಳು ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಆ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಟರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಏನೋ ನೀರು, ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬರೀ ಜಲ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಓಕೆ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೆಸರು ನೀರು ಅನಿಸ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅದರ ಹೊರತಾಗಿ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಆ ಶೋಷಣೆ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರೋರಿಗೆ ವಾಟರ್ ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ರೈತರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂತಹ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಮರೀಚಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಮರೀಚಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸಮಾನತೆ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಅಸಮಾನತೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತದೆ. ಸಮಾನತೆ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಅಸಮಾನತೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗಿನ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅಸಮಾನತೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಹೋರಾಟಗಳಾಗಿದೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂತ ಮಹಾನಾಯಕರಲ್ಲೇ ಹೋರಾಟಗಳಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸಮಾನತೆ ಮರೀಚಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್. ನೋಡಿ, ವಾಟರ್ ಓಕೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಲೈಫ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿವೋರ್ ಲೈಫ್. ಡಿವೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು. ವಾಟರ್ ಎಂತ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವವನ್ನ ಕೊಡೋದು ಗೊತ್ತು, ಜೀವ ತೆಗೆದು ಗೊತ್ತು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವತ್ತೂ ವಾಟರ್ ನೀರಿನ ಜೊತೆ, ಗಾಳಿ ಜೊತೆ, ಬೆಂಕಿ ಜೊತೆ ನಾವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಗುದ್ದಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನಗಣ್ಯ ಇದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಆ ಥರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಲೈಫ್. ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಕೊಡೋದು ಗೊತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ನೀರು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತು ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಲೈಫ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿವೋರ್ ಲೈಫ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತಾ ನೀವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಫ್ಲಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಜೀವಗಳು ಹಾಳಾಗಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ನೀರು ಅನಾವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಳೆ ಬಂದೇನೂ ಜೀವ ಹಾಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆಲ್ಸೋ ಡಿವೋರ್ ಲೈಫ್. The water that refused to quench parched throats became the killer tsunami wave. Okay, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನೀರನ್ನ ಓಕೆ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಿದ್ರು, ಅದೇ ವಾಟರ್ ಸುನಾಮಿಯ ಮೂಲಕ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮುಂದೆ ನಾವು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ಯಾವತ್ತೂ ಅಸಮಾನತೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಸಮಾನತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಸಮಾನತೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ನಾವು ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸುನಾಮಿಯಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಬಂದಾಗ, ಸುನಾಮಿ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಾಗ, ಅದು ಯಾರು ಮೇಲು ಕೀಳು, ಬಡವ ಶ್ರೀಮಂತ ಯಾರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ
ಓಕೆ, ತಾನು ಮೇಲು ಕೀಳು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟರ್ ದಟ್ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಟು ಕ್ವೆಂಚ್, ಓಕೆ, ಪಾರ್ಚ್ಡ್ ಒಣಗಿದ ಗಂಟಲಿಗೆ ನೀರು ಏನು ಸಿಗದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದೇ ವಾಟರ್ ಸುನಾಮಿ ತರ ಬಂದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬದುಕತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇನ್ ಸುನಾಮಿ ವೇವ್ ದಟ್ ಸ್ವ್ಯಾಲೋಡ್ ಹೋಲ್ ವಿಲೇಜ್ ಆಫ್ಟರ್ ವಿಲೇಜ್, ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರನ್ನು, ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ವಾಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಪ್ಪರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ, ಓಕೆ, ಅದರ ಮುಂದೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಇಡೀ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನೇ ಕೂಡ ನುಂಗ್ತಕ್ಕಂಥ, ಓಕೆ, ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ವಾಟರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ವಾಟರ್ಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ರೈತರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ became the killer tsunami wave that swallowed ಅಂದ್ರೆ ನುಂಗಾಕೋದು, ಪ್ರವಾಹ ಹೋದ್ರೆ ಇಡೀ ಹಳ್ಳಿನೇ ಪ್ರವಾಹದ ಮೂಲಕ ಅದು ನುಂಗಿ ಹಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ವಿಲೇಜ್ ಆಫ್ಟರ್ ವಿಲೇಜ್. The poor are but playthings in its vicious hands. ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತ ಕೊಡೋದು ಯಾರಿಗೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಬಲಿಯಾಗೋದು ಯಾರು? ದ ಪೂರ್ ಆರ್ ಬಟ್ ಪೂರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಡವರು, ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಡವರು. ಓಕೆ, ದ ಪೂರ್ ಆರ್ ಬಟ್ ಪ್ಲೇಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ವಿಷಿಯಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪೋಯಟ್, ಹೂ ಆರ್ ಪ್ಲೇಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ಸ್ ವಿಷಿಯಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೂರ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಡವರು. ಓಕೆ, ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅನಾವೃಷ್ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆದಾಗ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಅನಾವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾರು ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಡವರು ಬೇಗನೆ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಬಡವರು ಬೇಗ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ, ಅವರ ಜೀವನ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಈಗ ಈ ರೀತಿ ಹೊಡೆತಗಳು, ಓಕೆ, ಕೆಳವರ್ಗದ ಜನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಡವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. The poor are but playthings in his vicious hands. ಓಕೆ, ವಿಷಿಯಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ವಿಷಿಯಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಕ್ರಿಯಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಿಷಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಕ್ರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾರು ಕ್ರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್? ವಾಟರ್ ಕ್ರಿಯಲ್ಸ್. ವಾಟರ್ ಆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಯಾರು ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಬಲಿಯಾಗೋದು, ಆಟಿಕೆಗಳಾಗೋದು ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಬಲಿಯಾಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್, ಬಡವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Often it turns villages into dry deserts and sometimes it drowns, okay, drowns them in floods. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಡೀ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನ ಒಂದು ಡ್ರೈ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮರುಭೂಮಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ವಾಟರ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ವಾಟರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೀರಿಲ್ಲದಾಗೆ ಮರುಭೂಮಿಯ ಹಾಗೆ ಡೆಸರ್ಟ್, ಡ್ರೈ ಡೆಸರ್ಟ್, ಮರುಭೂಮಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನ ಆ ಶಕ್ತಿ ವಾಟರ್ ಇದೆ. ಅದೇ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿನೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟರ್ ಅನ್ನು ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ನಾವೀಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯುತ, ಅದು ಕ್ರಿಯೆನೂ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಯೆನೂ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಆ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಬಲಿಯಾಗೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ಬಲಿಯಾಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬಡವರು. ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಲೇಜ್ ಅಂಡ್ ದ ವಾಡ, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್, ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಗ್ನೈಟ್ ಮೆನಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೈವ್. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೇರಿ ಇಂದ ಇದನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಾಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಲಿತ್ ಲೊಕ್ಯಾಟ್, ಆ ದಲಿತ್ ಲೊಕ್ಯಾಟಿಗೂ ಮತ್ತು ಲೋಯರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದ್ರ ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನೀರಿಗಾಗಿ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕರ್ನಾಟಕ ಗೋವಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಮತ್ತೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನೀರಿಗಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಗಲಾಟೆಗಳಾಗಿದೆ, ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ವಿಲೇಜ್ ಅಂಡ್ ವಾಡ, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್, ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಗ್ನೈಟ್ ಮೆನಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫೈಟ್. ಈ ವಾಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಲವಾರು ಏನೋ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟಗಾರರು ಜಗಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾವೇರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತೆ ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೋರಾಟಗಳಾಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಗ್ನೈಟ್, ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಗ್ನೈಟ್ ಮೆನಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೈವ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಬ್ಲಡ್ ರನ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ನೀರಿಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹಲವಾರು ಬಲಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಓಕೆ ಜೀವಗಳು ಉರುಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಬ್ಲಡ್ ರನ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿಟ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಬಿಸ್ಲರಿ ಬಾಟಲ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿಟ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ಲಿ ಇನ್ ಎ ಬಿಸ್ಲರಿ ಬಾಟಲ್. ವಾಟರ್ಗಾಗಿ ವಿಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ಗೆ ಹೊಡೆದಾಟಗಳು ಅಥವಾ ಜಗಳಗಳು, ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯದ ಮಧ್ಯೆ ಜಗಳಗಳು, ಓಕೆ, ಅಥವಾ ದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಜಗಳ ವಾಟರ್ಗಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಈ ವಾಟರ್ ಏನಾಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾನೆ ಬಿಸ್ಲರಿ ಬಾಟಲ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ವಾಟರ್ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ವಾಟರ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಬಡವರನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಟರ್ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ರೀತಿ, ಓಕೆ, ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ಲಿ ಬಿಸ್ಲರಿ ಬಾಟಲ್ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಹೌ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ದೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಓವರ್, ಓಕೆ, ಎ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಭಾಗವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ವಾಟರ್ನ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ರೈತರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿಟ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ಲರಿ ಬಾಟಲ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ರೈಟರ್, ಓಕೆ, ಹೂ ಸಿಟ್ಸ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ಲಿ ಇನ್ ಎ ಬಿಸ್ಲರಿ ಬಾಟಲ್. One aspect. According to the writer in the poem Water, who sits innocently in a bislary bottle ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಅಂತ. ಅದೇ ಲೈನ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ರೈಟರ್, ಹೌ ಡಸ್ ವಾಟರ್ ಓಕೆ ಸಿಟ್ ಇನ್ ಬಿಸ್ಲರಿ ಬಾಟಲ್? ಹೌ ಡಸ್ ವಾಟರ್ ಸಿಟ್ ಇನ್ ಬಿಸ್ಲರಿ ಬಾಟಲ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ರೈಟರ್, ವೇರ್ ಡಸ್ ವಾಟರ್ ಸಿಟ್, ಓಕೆ, ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ಲಿ? ವೇರ್ ಡಸ್ ವಾಟರ್ ಸಿಟ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ಎ ಬಿಸ್ಲರಿ ಬಾಟಲ್. ಬಿಸ್ಲರಿ ಬಾಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ಅನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ವಿಲೇಜ್ ವೆಲ್ ದಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಸ್ ಟು ಡೂ ಎ ಸರ್ಕಸ್ ಫೀಟ್. ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ವಿಲೇಜ್ ವೆಲ್ ದಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಸ್ ಟು ಡೂ ಮೆನಿ ಎ ಸರ್ಕಸ್ ಫೀಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದೂರ ಹೋಗಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನೀರನ್ನು ತರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಲೋಲಿ ಸರ್ರಿಪಿಟಿಯಸ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಸರ್ರಿಪಿಟಿಯಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ರೀತಿ, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ರೀತಿ ಏನಾಗ್ತದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೇ ಇನ್ ಟು ದ ಪೆಪ್ಸಿ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಾಟಲ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ವಾಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿದೆ ಈಗ ಪೆಪ್ಸಿ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಾಟಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳು ಮುಂದುವರಿದ ದೇಶಗಳು, ಓಕೆ, ಏನು ಡೆವಲಪ್ಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಆ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ನೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ಓಕೆ, ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶಗಳ ಅಥವಾ ಅಂಡರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಓಕೆ, ಈ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಪೆಪ್ಸಿ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಶೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸರ್ವಿಪಿಡಿಯಸ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೇ ಇನ್ ಪೆಪ್ಸಿ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಾಟಲ್. ಓಕೆ, ಇದು ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ವಿತ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂ ನೇಮ್ ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್ ಏನಂತ ಬಂದಿದೆ ಈಗ, ವಾಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ತುಂಬಾ ಶೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಡವರು, ಓಕೆ, ಮೇಲ್ಜಾತಿ ಕೀಳ್ಜಾತಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಗಳ ಬಡವರು ಅದಕ್ಕೆ ಶೋಷಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಟೇಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಸ್ಕೈಸ್ ಇಟ್ ರೈಸಸ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್. ಓಕೆ, ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸಿ, ಓಕೆ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಒಣಗಿದ ಗಂಟಲಿಗೆ ನೀರು ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ರೆ ಅದೇ ನೀರನ್ನು ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಡವರು ಶೋಷಣೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಯಾವ್ದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು
ವಾಟರ್ ಈಸ್ ನೋ ಮೀನ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಈ ವಾಟರ್ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಸಿಂಪಲ್ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಲ್ಟಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಮಾಡಿಟಿ. ನಾಗೇ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಯಾವ ರೀತಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ಗಳು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು, ವಾಟರ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಡವರನ್ನ. ಈಗ ಮಲ್ಟಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ಆಗಿದೆ ವಾಟರ್ ಅನ್ನೋದು. ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತು, ಓಕೆ, ಆ ವಸ್ತು ಏನು ನೀರು, ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಜಗಳಗಳನ್ನ ನೋಡಿದೆ, ಎಷ್ಟೋ ಕ್ರಾಂತಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿದೆ, ಓಕೆ, ಶೋಷಣೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿದೆ, ಓಕೆ, ಬಲಿದಾನಗಳನ್ನ ನೋಡಿದೆ. ಈಗ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಮಲ್ಟಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಮಾಡಿಟಿಯಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ವಸ್ತು ಆಗಿದೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಆಸ್ ಐ ಸೇ, ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಒಮ್ನಿಶಿಯಂಟ್, ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಒಮ್ನಿಶಿಯಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ವಾಟರ್ ಅನ್ನು ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದವನು ಅಂತ, ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತದ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್, ಅಸಮಾನತೆ, ಓಕೆ, ಶೋಷಣೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತು. ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ಕೆಳವರ್ಗದ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಮ್ಯಾನ್ ವುಮೆನ್ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತದು. ಆಸ್ ದೇ ಸೇ, ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಒಮ್ನಿಶಿಯಂಟ್, ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಅನ್ನೇ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ನೋಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಅದು ಅದೇ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ವಾಟರ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ನೋಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್, ಇಟ್ ನೋಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು. ಆಗ ವಾಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮೀನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು ಒಂದು ಬರೀ ನೀರು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಹಿಂದೆ, ಆ ನೀರಿನ ಹಿಂದೆ ಹಲವಾರು ಕ್ರಾಂತಿಗಳಾಗಿದೆ, ಹೋರಾಟಗಳಾಗಿದೆ, ಶೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶೋಷಣೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಮೀನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದಿಸ್ poem gives us information about how caste system, ಓಕೆ, ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಾಡ್ರನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅಥವಾ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಡವರನ್ನ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಅದು ಕೂಡ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪದ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಾಟರ್ ಮೇಲೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಓಕೆ, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಲೈನ್ಸ್ ಗಳಿಂದ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಹೂ ನೋಸ್ ದಟ್ ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ ನೆವರ್ ಡಿಸಪಿಯರ್. ಹೂ ನೋಸ್ ದಟ್ ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ ನೆವರ್ ಡಿಸಪಿಯರ್. ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ವಾಟರ್ ನೋಸ್ ದಟ್ ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ ನೆವರ್ ಡಿಸಪಿಯರ್. ಅದು ಅದರ್ವೈಸ್ ವಾಟ್ ಡಸ್ ವಾಟರ್ ನೋ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪೋಯಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಡಸ್ ವಾಟರ್ ನೋ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್, ಇಟ್ ನೋಸ್ ದಟ್ ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ ನೆವರ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೂ ಆಪೋಸಿಟ್ ದಿ ಕಮಾಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ in the poem water, who opposed the Kamalanders. Kamalanders ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ, ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ಕರಮಚೇರು ಸುವರ್ತಮ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡಬಹುದು, ಹೂ ಈಸ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಟು ಸೆಂಚುರೀಸ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಟು ಸೆಂಚುರೀಸ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಂಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ರೈಟರ್ ಇನ್ ದ poem ಅಥವಾ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ poem, ಹೂ ಆರ್ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಪೀಷಿಯಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೂವರ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅವಾಗ ಬಿಸ್ಲರಿ ವಾಟರ್ ಕೇಳಿದೆ, ಅದೇಂದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ರೈಟರ್ ಆಫ್ ಪೋಯಟ್, ವೇರ್ ಡಸ್ ವಾಟರ್ ಸಿಟ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ಲಿ. ವೇರ್ ಡಸ್ ವಾಟರ್ ಸಿಟ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ಲರಿ ಬಾಟಲ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆಫ್
ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ವಾಟ್ ಡಸ್ ವಾಟರ್ ಕಂಟೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಡಸ್ ವಾಟರ್ ಕಂಟೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ವಾಟರ್ ಕಂಟೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಒಮಿಷನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ನೋಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸರ್ವಜ್ಞ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ತಿಳಿದವನು, ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟಾಫರ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಮಗೆ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲಿಯನ್ನ ಬಳಸಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಅವರ್ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲಿಯನ್ನ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಜರಿ ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ರಕ್ತವನ್ನು ಕೂಡ ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ, ಬಲಿದಾನಗಳಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಮಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪಯಮ್ ಅನ್ನು ಓದಿ, ತದನಂತರ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪಯಮ್ ಅನ್ನು ಓದಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸಮ್ಮರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.